वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी स्विट्ज़रलैंड मुल्क के ज़्यूरिख शहर दे विच मौजूद हैं और इस शहर च एंटर करदे ही जिहड़ा पहला ख्याल ये मन दे विच आया कि कदे बाबा फरीद जी ने फरमाया सी, उठ फरीदा गमन कर दुनिया पालन जा, मत कोई बख्शिया मिल पवी तू भी बख्शिया जा। एक रूहानी सफ़र की गल है कि रूहानीयत किवें सानू प्रभावित करती है, किसी भी चंगे पुरख का संग साथ किवें तुहाडे अंदर उस रूहानी दीवे नू जगाउंदा है। तो फिर एकदम गुरु नानक साहब का फरमान मन दे विच आया, जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनी है किछ कही है। हुण ये भी जदों असी दुनिया गमन उत्ते बख्शे इंसान की संगत की लोचा चाहना करते हैं, उत्थे डायलॉग डिबेट उहदे च भी पहला सुनन की गल फिर कहण की गल, और ये अपने आप दे विच एक तत्थ है कि दुनिया के अंदर जिहड़ा ज्ञान है जां जिस एक्सपीरियंस चों कोई गुजरदा है, जे वो साझा कर लैंदा है अगे पास ऑन हुंदा है तो उही साडा इतिहास बनता है। जिस प्रथाए फिर गुरु साहब ने फरमाया बाबाणियां कहाणियां पुत सपुत करेण, कि जदों असी अपने बजुर्गों दियां गल्लां कहाणियां जीवन गाथावां उन्हां दे तजर्बे वो बयानदे हैं अपनी अगलियां नस्लां नूं, ते पुत्तर सपुत्तर हो जाते हैं, पुत्रियां सपुत्रियां बन जांदियां ने। साडी ये खुशकिस्मती है कि जिस मुल्क दे विच असी अज ये गलबात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, उत्थे साडे संघर्ष के 4 वड्डे योधे मौजूद ने, और इन्हां चारों योधियां का इस धरती ते मौजूद होना भी दसदा है कि स्विट्ज़रलैंड दियां की खूबियां ने। उस बारे भी असी गल करांगे। उन्हां 4 साडे योधियां जिन्हां लई बेशक लफज जिहड़ा वो हाईजैकर इस्तेमाल हुंदा है, मैं हालां कंफर्टेबल नहीं हुंदा बहुता इस लफज दे नाल, क्योंकि ये ठीक है कि अज दे वक्त दे विच जां अज दे इंटरनेशनल लॉ च इस नूं क्राइम दे तौर ते शुमार किया गया, पर जदों इन्हां योधियां ने कौम की गल इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचाने लई इस रस्ते नूं चुनिया सी, उदों ये पोलिटिकल स्टेटमेंट ही मनी जाती सी, और ये पोलिटिकल स्टेटमेंट जिहड़ियां संघर्षशील जथेबंदियां दुनिया भर च सन वो इसका इस्तेमाल करदियां सन। और इन्हां 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई जसबीर सिंह जिन्हां दे नाल अज असीं गुफ्तगू करांगे, मास्टर करण सिंह, सर हरमिंदर सिंह खालसा, सरदार दलीप सिंह खालसा ने। और ये भी असीं दस दईए कि स्विट्ज़रलैंड एक बेशक छोटा जिहा मुल्क है, लगभग 10 मिलियन की आबादी है, पर इस दियां बहुत स्पैशलिटीज़ जां खासियतां ने। इस गल का ध्यान रहे कि इन्हें स्विट्ज़रलैंड एज ए कंट्री इन्होंने हमेशा अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखने की कोशिश की। यही कारण है कि वो वड्डी संसार जंग होए 1914 तो 1918 तक, जां दूसरी संसार जंग होए 1939 तो 1945 तक, उस दे विच स्विट्ज़रलैंड एक न्यूट्रल कंट्री सी, इसने किसी भी ब्लॉक नूं ज्वाइन नहीं किया। और अज जदों असी ईवन रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस देख रहे हैं, जां असी वध रहा राइट विंगर रेसिज्म देख रहे हैं, तो इस गल का ध्यान रहे कि अज भी यूरोप नूं रिप्रजेंट करने के लिए पोलिटिकली 2 बॉडीज़ ने, यूरोपीयन यूनीयन है और मिलिटरी डिफेंस लिए नैटो है जिहड़ी अमरीका ने बनाई। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ना नैटो का मैंबर है ना यूरोपीयन यूनीयन का मैंबर है। हुण यही गल एक्सप्लेन करती है कि स्विट्ज़रलैंड उन्हां सारे लोगों के लिए एक वैलकमिंग मुल्क है जिन्हां ने दुनिया दे विच किते सफ़र किया, और वो जदों इस मुल्क च आके असाइलम लई अपलाई करते हैं तो उन्होंने ये जिहड़ी है ग्रांट भी हुंदी है। और शायद जे कहना होए कि ह्यूमन राइट्स बेशक यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है जिथे 193 मुल्कों के झंडे झूलते हैं, पर जे ह्यूमन राइट्स के एंगल तो इस ग्लोब का जां इस प्लैनेट का कोई कैपिटल कहा जा सकता है तो स्विट्ज़रलैंड है। और इसलिए जिहड़ी ह्यूमन राइट्स कमेटी है यूनाइटेड नेशनस की, उसका हैडकुआटर भी जिनीवा शहर जिहड़ा प्रोमिनेंट शहर है स्विट्ज़रलैंड। और मैनूं याद है कि जदों असीं जिहड़ा हाई स्कूल और दूसरे च पढ़ रहे हुंदे सी
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਿਸ ਵਾਚ ਸੀ। ਔਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਿਸ ਵਾਚਿਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਿਸ ਮੇਡ ਚਾਕਲੇਟ ਕੈਂਡੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ TV 84 ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਜੀਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਕੈਂਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰ ਉਸ ਚੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ 7, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਰਮਨ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ, ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਟੋ ਜਾਂ EU ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਫੀਮੇਲਸ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜ਼ੂਰਿਕ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਐਵਰ ਸੋਵਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 1849 'ਚ ਲਗਭਗ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ 98 ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। 1947 ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ,
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ 37 ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੂਨ 84 ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਖੋਈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਖੋਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ 1977 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਬਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਡੰਬਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਕਾਲ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਵਿਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੈਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ 5 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। CRPF ਨੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਫੌਜੀ ਵਾਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤਗਮੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੱਡ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿ ਉਸ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਆਰਬਿਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ, ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾਈ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਮਿਟ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਏ ਸਿੱਖ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਟ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟ ਆਫ ਏ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਪਕਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ 12 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਮਾਣਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 84 ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। 84 ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਸੋਖ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 47 ਚ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਪਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਏ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਪਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ 6 ਮੀਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਪਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਸਪਾਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ। ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 2-3 ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣਾ ਗੋਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। 1960-61 ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਸਪਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ 13 ਸਾਲ। 13 ਸਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1960-61 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਆ ਵੀ, 1965 ਵੀ, 1971 ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 1962 ਵੀ 1962 ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਜੈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਮਗੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਤਮਗੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ AO ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਲਜਰ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਕਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਤੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦਮ ਹਿਲਾਏ ਖਾ ਲਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਿਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਬਣ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਜਲਾਬ ਲਾ ਲਏ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਕੌਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੇਫਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਪਲਟਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਲਾਟੂਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਟੋਟਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਦੇ ਕਾਟੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਪਤਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ 9 ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਆਨਰੇਬਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਐਂ ਲੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਠੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 1973 'ਚ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ 71 ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਭਾਈ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਣ ਸੀ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਸਾ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ 1971 ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 7th ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। तो ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ 14 ਦਿਨ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। तो ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ।
ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਹਾ 8 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਭਾਈ ਸਿੰਘ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਲੇਵਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਨਰਲੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਪਰਸਨ। ਸੂਫੜ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਸੂਫ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਕੋਈ। ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਮ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਪਾਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ। ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ 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 ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਵਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੂੰ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਆਪੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਅਵਤਾਰ ਬੈਂਕ। ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਪੀਏ ਜੀ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੂੰ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਗਾ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਤੂੰ। ਹੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਮੇਰਾ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋ ਕੁ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 78 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੂੰ। 78 ਜੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 78 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡੋਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਨਾ ਵਰਗਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ। ਹੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੂੰ। ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੌਜਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਸ ਨਸਪਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨਾਲ। ਹੂੰ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂੰ। ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਮੇਰੀ ਲਾਤੀ, ਹੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਹੂੰ। ਹੂੰ। ਉਹ ਚਲੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਖਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ? ਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਲਖਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਦੀ ਦਲਖਾਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣਨ 'ਚ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ
ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ ਸੌਰੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਵਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜੋਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਟਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਈਵਨ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਇਹ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੇਪ ਖਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 78 ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 ਦੀ 79 ਗੱਲ 79-80 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਮਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਬਰ ਜਾਵੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦੋ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੀਮਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਉਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਵੈਸੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਹੁਣ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 9 ਡੇਜ਼ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਸੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਛਡਾਣਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਛਡਾਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਲਾਗ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ 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 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਰਤਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ
ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈंने कोई मैं क्या प्रसाद सिमर सिंह जी ये तो बंदे मैंने दसे ना इस तरह रूपरेखा वेख कर मैं कह सकता कि तुम खुदकशी कर रहे हो। हाई यकीन ये मना कि बड़ी वड्डी चीज़ है ना लेकिन तो क्या है इस वास्ते ठीक रहेगा। वो कहता भी बाबा जी हूँ जिन्ना च वड्डा एक्शन किया संत रिहा नहीं हो सकते तो उन्होंने कैसे रिहा बिना रिहा तो असं रह नहीं सकते एक करना है। मैं कहा हो गया मैं तो मान लिया ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬਾਇਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਪਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਟ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਬੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝਦਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਉ ਕਿਰਪਾਨਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਾਗਰੋ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉਡਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਾਊਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਪੈਗਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋਗਾ ਤੇ 15 ਮੋਗੇ ਤੋਂ 15 ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 15 ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਮੁਝੇ ਲਾ ਲਈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੌਂਗ ਫਲਾਈਟਸ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟੀ ਮਾਰ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੈਪਟਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾਨਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਰਪਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਲਾਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਖਤ ਵਰਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿੰਧੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ 20 ਫੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਆਊਟ ਗੇਟ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਵ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਹੁਣ ਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ, ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 22 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ, ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਤਰਦਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੀਬੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੂੰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਸੈਕਟਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਹਾਂ 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 ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇ ਵਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸੱਚ ਭਾਜੀ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਖਾਣੇ ਮੰਗਾਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸੇਠ ਪੀ ਕੇ ਆਓ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਹੂੰ ਭਾਜੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, 22 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਹਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਬ ਸੀ, ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਦੱਸਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ? ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਹਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸਨ ਉਹ ਕਰੀਨਨ ਦੇ ਨਿਊਡਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗੇੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਰੁਕਣਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਬੇਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੀ। BBC, ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਕਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਥੱਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਂਕ ਮੈਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, CRPF ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀ 8 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 8 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈंने ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ 4 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਦੂਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਫੇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਭਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਈਟਰ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਟਰੂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਖਾਸ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬਣਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਗਿਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਦੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ 100% ਕਲੀਅਰ ਜੀ। 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਖਬਰ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰ ਕਵਤਾ ਲਾਈਵਦੇ ਸਨ, ਚੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਦਾਂ ਪੂਰਾ 100% ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸੋਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਸਮਝਾਓ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਨਫਲਕਸ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਇਨਫਲਕਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਰ ਫਾਣਾ ਕਿ 2 ਪੰਚ ਸਨ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਜੀ ਟੂਗੇਦਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰੂਗੇ ਸੋਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੜਨਗੇ ਮਰਨਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲਫਾ ਮੌਲਾ ਫਰੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। 5 ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਹ ਦਸੀ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1984 ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 2 ਹੀ ਹੋਈਆਂ, 3 ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 5 ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਗੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਸਾਰੇ?
ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਮਿਲਾਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 300-400 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੁਰੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫॉर्मली ਸਨ, ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਸੀਗੀ, ਸੰਤ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਵੈਪਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹਰ ਮੋਦਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਵੀ तो भी सानू शिफ्ट करके ना वो जेल च शिफ्ट करता। उन्हें डिमांड पूरी की मैं शांति रहो। उसे ये तो बड़े काले पे सब बेचारे सानू बात दो हथियार दो दूसरी गल नहीं करते संत बोलो ते हथियार दो। ते मैं कह बैठा उत्थे मैं क्या संत शहीद हो गए ने। संत मेरे पता लग गया कि एक साल को संधू से बलबीर सिंह संधू। हाँ जी। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਲਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ਘੜ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਖਦਾਈ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਇੱਕ ਡਿਨਾਇਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਸੰਤਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 85 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਨੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਜਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਟਰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਗੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੈਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਤਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ?
ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਤੁਮ ਲੈਟਰ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਜਾ ਜਾ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੋਟੋਆਂ ਸਭ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੇਤਾ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟੇਪਲਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਿਆ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਘਵਾਤਾ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਰਾ ਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਕੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸਭ ਜਾਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚੇ ਲੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਮੰਡੀ ਕਮੇਲੇ ਵਾਲ ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ ਕਮੇਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੋਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਫਿਰ ਬਹੁਤ 5 ਮਿੰਟ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੂਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਿੰਘ ਹਾਈਜੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਜਨੀਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ if a man is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਦਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਾ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 4 ਦਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨੇ ਕੈਂਪ। ਫਿਰ 3 4 ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੰਪ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੇਫ ਨਾ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮੰਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲਟਰਹਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ 55 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਲੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਟਰਾਈ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਗਾਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਚਨ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਚਨ ਸ਼ੈਫ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੀਬੀ ਗਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਵੀ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਬਹੁਤ ਆਏ। 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਪ ਸੀ। ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਸਾਡੀ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TC ਦੇ ਬੇਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੱਲਾ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ। ਜੀ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2007 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡੋ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਔਰ 2012 ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ, 2015 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਔਰ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਪ ਆਸ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਕਿਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰ ਰੋਲ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰੋਲ ਗਏ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਮਨ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਜਿਸ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ 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 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਸਵ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਰਾਡੀਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੀਨੇ ਵੱਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਵਾਹ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਤ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ 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 ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਿਟ ਸੀ, ਔਰ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ। ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ ਦੇ ਫਾਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਪਜਾਵਾਂਗਾ ਦੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, 25 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਆਰਮੀ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਈ, ਸੀਆਰਪੀ ਉੱਥੇ ਆਈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਸਪੌਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਨੇ MI6 ਬ੍ਰਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਮੋਸਾਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ KGB ਦੀ ਮਦਦ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂਪਣੇ ਦਾ ਵਿਖਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰ ਬੇਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਪ, ਫਾਈਨਲ ਹੋਪ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦੇ ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਸਕੇਰੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਗਲ, ਅਫਗਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕੋਲ ਜੁੜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੱਧ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਚਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ TV ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 84 ਜੀ, 773 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ TV ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ TV ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 706 ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ TV, ਸਤਲੁਜ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 84 ਨਾ TV 84 ਹਾਂ 84 ਇਹ TV 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 45 ਮਿੰਟ ਕਿ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? 1.5 ਘੰਟਾ ਜੀ। 1.5 ਘੰਟਾ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 1.5 ਘੰਟਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਜੀ, ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਲੋਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਪਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਸ TV ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਹਲਵਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਣੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 84 TV ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ TV ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਹ TV ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 1984 81 ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ,
ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ 85 ਸਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।